الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان عربی گرامر کے اس سیریز میں آج ہمارا 14th لیکچر ہے. آج ہم کنٹینیو کریں گے الجملۃ الاسمیہ کو، یعنی جملہ اسمیہ کو ہم کنٹینیو کریں گے. آج جملہ اسمیہ کا دوسرا سبق ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے بارے میں عربی میں یا قرآن مجید میں ہمارے پاس صرف دو ہی قسم کے مرکبات تام ہیں یا جملے ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ، دوسرا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں کم از کم دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، انگریزی میں مبتدا کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، جس سے اسم کی یعنی جملے کی ابتدا ہو وہ پہلا حصہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، وہ مبتدا کہلاتا ہے. اور جو اس مبتدا کے بارے میں مزید خبر دے، انفارمیشن دے، اس کو خبر کہتے ہیں، پریڈیکیٹ کہتے ہیں. مبتدا اور خبر یہ دو چیزیں جو ہے یہ اصل میں کسی بھی جملہ اسمیہ میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیز اگر جملہ اسمیہ میں ہو مبتدا اور خبر کے بعد، اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں. اور متعلق خبر جو ہے وہ خبر کی مزید انفارمیشن، مزید تشریح، مزید مفہوم بیان کرتا ہے. پچھلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ ہمارے پاس جو جملہ اسمیہ میں یہ جو حصے ہیں مبتدا، خبر یا متعلق خبر، ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ہمارے پاس سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو مرکبات یہ ناقصہ ہے جس میں مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی آتے ہیں، وہ تمام استعمال ہو سکتے ہیں. وہ مبتدا بھی استعمال ہو سکتے ہیں، خبر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیشہ جب بھی ہم جملہ اسمیہ کی بات کریں گے یہ صرف واحد یا سنگل ورڈ کا مبتدا یا سنگل ورڈ کا خبر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک مکمل ہمارے پاس مرکب ہو سکتا ہے. یعنی کوئی مرکب ناقصہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ پورے کا پورا مرکب ہمارے پاس مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے، خبر بھی بن کے آ سکتا ہے. اس چیز کو اب آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس اب جو جملہ اسمیہ ہے تھوڑا سا ہم دھیرے سے کمپلیکس کی طرف آئیں گے. اور جو ہمارے پاس کمبینیشن بن کے آتا ہے اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں پہلے دو حصے یعنی مبتدا اور خبر. اگر ہم مرکبی توصیفی کی بات کریں جس میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، مرکبی توصیفی جملہ اسمیہ میں بحیثیت مبتدا بھی آ سکتا ہے، مکمل یعنی مرکب، پورے کا پورا مرکب، یعنی پورا مرکب آپ اس کو بحیثیت مبتدا بھی دے سکتے ہیں اور بحیثیت خبر بھی. مگر عموماً جو ہے مرکبی توصیفی ہم نے دیکھا ہے مشاہدے کے حساب سے کہ یہ زیادہ تر مبتدا بن کے آتا ہے، خبر بہت کم بن کے آتا ہے. اگر ہم مرکبی اشاری کی بات کریں جس میں ہمارے پاس اشارہ اور مشار الیہ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہاذا، ہؤلاء، ذالک، ذانک، جس میں اشارہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا مرکبی اشاری ہمیشہ مبتدا بن کے آئے گا، مرکبی اشاری کبھی بھی خبر بن کے نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا جب بھی آپ مرکبی اشاری دیکھیں گے کسی بھی جملہ اسمیہ میں تو یاد رکھیے گا وہ مبتدا ہی ہوگا، وہ خبر نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے مرکبی اضافی کا جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا مرکبی اضافی ہمارے پاس مبتدا بھی بن کے آتا ہے، خبر بھی بن کے آتا ہے، اور یہ عام مثالیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے. آخر میں ہمارے پاس مرکبی جاری ہے. یاد رکھیے گا مرکبی جاری ہمیشہ خبر بن کے آئے گا، مرکبی جاری کبھی بھی مبتدا بن کے نہیں آئے گا. بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرکبی جاری یہ خبر بھی نہیں آتا بلکہ متعلق خبر آتا ہے. اب یہ متعلق خبر کیا ہے؟ متعلق خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو خبر کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دے،
یا اس کو ہم کہتے ہیں قائم مقام خبر بھی. یعنی اگر کسی جملے میں جملہ اسمیہ میں آپ نے مبتدا دیکھا مگر آپ نے خبر نہیں دیکھا، اور خبر کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس مرکبی جاری بن کے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر. یعنی خبر کی غیر موجودگی میں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا اسم آتا ہے یا کوئی ایسا مرکب آتا ہے جو خبر کی انفارمیشن دے، اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں. یعنی ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا ہمارے پاس ہے مگر خبر نہیں ہے، اور خبر کی جو انفارمیشن ہے یا خبر کے بارے میں جو دلیلیں ہیں یا خبر کے بارے میں جو ہمارے پاس تفہیم ہے، یعنی جو اس کا مفہوم ہے، وہ دوسرا کوئی چیز آپ کے سامنے دے دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متعلق خبر یا قائم مقام خبر. یہ متعلق خبر جو ہے جملہ اسمیہ میں، یہ مرکبی جاری بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمارے پاس مبتدا ہو اور خبر نہ ہو، اور اس کے بعد ہمارے پاس یعنی تیسرا ہو جس کو متعلق خبر کہتے ہیں، اس کو ہم قائم مقام خبر مان لیتے ہیں، اس وقت وہی خبر بن جاتا ہے. یہ چیز کلیئر ہو گیا آپ کو منیر صاحب یا دوسرے ساتھی ہیں؟ اس میں کوئی سوال تو نہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ابھی جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس چارٹ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جی منیر صاحب، یہ کلیئر ہے؟ بالکل بالکل. کسی ساتھی کو کوئی سوال نہیں؟ ہمارے ساتھ بہن بھی ہے، اگر وہ چیٹ باکس میں لکھے. عابد صاحب ہے، اگر کسی ساتھی کو بھی سوال ہے، کیونکہ یہ جو امپورٹنٹ میں ابھی بات بتا رہا ہوں، اب یہ قرآن مجید میں آپ اس کو آپ بار بار دیکھیں گے، اور اب سمپل سے آپ کمپلیکس کی طرف دھیرے دھیرے جا رہے ہیں. دیکھیں، پچھلے درس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس اتنے ہمارے پاس مرکبات ہے، یہ مرکبات یا تو ہمارے پاس بحیثیت مبتدا استعمال ہوگا یا بحیثیت خبر استعمال ہوگا. مگر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ مرکب ناقص، پورے کا پورا مرکب ناقص یہ مبتدا ہے، اور پورے کا پورا مرکب ناقص یہ خبر بھی ہے. یعنی ابھی تک صرف ہم نے ایک مرکب کو مان لیجئے مبتدا مانا، اور پھر اس کے بعد سنگل ورڈ تھا، سنگل اسم تھا، اس کو ہم نے خبر مانا. یہ ہمارے پاس مبتدا جو ہے سنگل ورڈ تھا، اس کے بعد ہم نے مرکب کو خبر لایا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں یعنی مبتدا بھی اور خبر بھی، یہ بھی مرکب ناقص ہوگا اور یہ بھی مرکب ناقص ہوگا. یعنی مرکب ناقص پلس مرکب ناقص بھی جملہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے ہے رأس الحکمتی. رأس الحکمتی کا مطلب ہوتا ہے حکمت کی ابتدا. مخافت اللہ، اللہ کے خوف میں ہے. اب دیکھیں، رأس الحکمتی یہ کون سا آپ کو مرکب لگ رہا ہے منیر صاحب یا کوئی بھی ساتھی؟ رأس الحکمتی کون سا مرکب آپ کو لگ رہا ہے؟ جی آپ کوئی بھی مائک کھول سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا ہو، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کو ہے. جی، مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی ہے. بہترین. کیسے آپ کو پتا چلا مرکب اضافی ہے؟ اس کے قانون اس کیا میں ہے؟ اس کے قوانین جی آپ بتائیں. نہ ال ہے اور نہ ویری حرف پہ گڈ. یہ میں نے ماشاءاللہ تنوین. آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف جو ہے، مضاف کہتے ہیں پہلے اسم کو. مرکب اضافی میں دیکھیں، اب ان چیزوں کو آپ زبان زد عام کریں، کیونکہ اب یہ چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے؟ ہمارا 14th لیکچر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بار بار دہرایا ہے. اب انشاءاللہ یہ آپ کے زبان پہ آنی چاہیے. رأس الحکمتی میں رأس جو ہے یہ ہمارے پاس اسم ہے نیچرلی، مگر اس اسم میں آپ نے دیکھا نہ الف لام ہے نہ آخر میں تنوین ہے، تو یہ ہمارے پاس مضاف ہے. اس کے بعد الحکمتی یہ کس اعرابی کنڈیشن میں ہے؟ الحکمتی یہ رفع ہے، جری نصب ہے یا جر ہے؟ جری حالت میں. جری حالت میں ہے. بہترین. تو راسو سے آپ کو 90% کلیئر ہو گیا مضاف ہے. اس کے بعد جو آپ نے اسم دیکھا وہ آپ نے دیکھا وہ کس میں ہے؟ جر میں ہے. تو 100% یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ مرکبی اضافی. تو مرکبی اضافی جو پہلے یہاں پر آیا رأس الحکمتی، یہ ہمارے پاس مبتدا ہے. مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے. یعنی حکمت کی پہلا جو اس کا راستہ ہے، حکمت کا جو دروازہ مان لیجئے یا حکمت کی جو ابتدا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. تو یہاں پر رأس الحکمت مبتدا ہے، مخافت اللہ کیا ہے؟
یہ اس کی خبر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا پچھلے اس میں کہ ہمارے پاس مرکبی اضافی مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے، خبر بھی بن کے آ سکتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. دوسری جی مثال، موت العالمی، عالم کی موت یعنی عالم کا گزر جانا. موت العالمی، عالم کا گزرنا ہے یعنی پوری دنیا کا ختم ہونا ہے. موت العالمی کون سا مرکب ہے؟ مرکبی اضافی. اضافی ہے. موت العالمی کون سا مرکب ہے؟ مرکبی اضافی. تو دونوں اضافی. صورتوں میں مرکبی اضافی مبتدا بھی بن کے آ گیا، خبر بھی بن کے آ گیا. تیسری مثال، کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، مرکبی اضافی. فی الغرفتی، فی الغرفتی، غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ فلیٹ کو. ٹھیک کمرے ہے، کو. فلیٹ کو، کمرے کو. فی الغرفتی یعنی کتاب، جو لڑکے کی کتاب ہے وہ فلیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. کتاب الولدی مرکبی اضافی. فی الغرفتی کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جاری. مرکبی جاری. بہترین، کیونکہ حرفی جارا اور اس کے بعد الغرفتی مجرور ہے. اور میں نے آپ کو بتایا مرکبی اضافی آپ کے سامنے یعنی ہمارے پاس مبتدا بن کے آتا ہے، فی الغرفت ہمارے پاس کیا بن کے آتا ہے؟ جار. کیونکہ آپ نے یعنی خبر بن کے آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرکبی جاری ہمیشہ خبر بن کے آ سکتا ہے. یہ دیکھیے، مرکبی جاری مبتدا نہیں بن کے آئے گا بلکہ کیا بن کے آئے گا؟ جار بن کے آئے گا، خبر بن کے آئے گا، یا اس کو متعلق خبر یا قائم مقام خبر آپ اس کو مان لیں. رب العالمین علی العرش، بتائیے رب العالمین جو آپ کے پاس مرکب ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. عالمین کا رب، رب العالمین. توصیفی کیسے ہو گیا؟ کیسے توصیفی ہو گیا؟ توصیفی تو تب ہوتا جب الف لام یعنی پہلا اسم بھی مکمل دوسرے اسم کے مطابق ہوتا. یہاں تو الف لام بھی پہلے اسم پہ ہے نہیں اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو مرکب اضافی ہے نا. یہ بھی جاری اضافی. عالم نہیں، پہلے تو رب العالمین بتائیے نا، مرکب اضافی ہے نا. جیسے معنی بھی دیکھیں نا، رب العالمین، عالمین کا، میں نے آپ کو بتایا کا، کی، کے جب بھی اردو میں آئے، ویسے ہمیں قانون یاد رکھنا ہے کہ نہ الف لام ہے، آخر میں تنوین نہیں ہے، تو مضاف مضاف ہے. یعنی عالمین کا رب علی العرش، علی العرش کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جاری. جاری. ہم بتا سکتے ہیں رب العالمین مبتدا ہے، علی العرش یہ مرکبی جاری ہے، اور یہ قائم مقام خبر یا متعلق خبر ہے. اجر المتقین علی اللہ، اجر المتقین مرکبی اضافی ہے نا، بار بار یہ اضافی آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ. علی اللہ کیا ہے؟ مرکبی جاری. جاری. ٹھیک ہے، علی ہے نا حرف اگر جارا اور ہم مجرور. تو اجر المتقین مبتدا، علی اللہ متعلق خبر، یعنی خبر نہ موجود نہ ہو تو متعلق خبر، یا اس مگر کو ہم ہم قائم مقام ہم خبر نے بھی کہہ جاری سکتے. مرکبی اضافی میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو مضاف الہ وہ ہوگا جری حالت میں. تو ٹھیک ہے، متقین کیا ہے؟ متقون ہے. متقون یہ دیکھیں، یہ اونا والا ہے نا، اونا جو ہوگا اس کی ساؤنڈ یہ رفع میں بالکل. ہوگا. اینا، اینا جو ہے نا وہ نصب یا جر ہے، آپ شاید بھول نصب یا گئے. جر. ٹھیک ہے، کلیئر بالکل ہو گئے. نا. ہو گئے. چلے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جی، مرکبی جاری ہے نا، بار بار آپ بتائیں. مرکبی اضافی ہے نا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. علی الکاذبین، یہ علی الکاذبین کیا ہے؟ یہ مرکبی جاری ہے، قائم مقام خبر، یا اس کو آپ یعنی متعلق خبر کہیے. رحمت اللہ پھر سے وہی مرکب اضافی، مبتدا علی الصادقین، سچوں پر ہے، صادقین یہ یہاں پر جری حالت میں ہے، مبتدا خبر یا قائم مقام خبر. اب دیکھیں اس کو بتائیے، الولد الطویل، الولد الطویل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی توصیفی. توصیفی. ویری گڈ، یہ توصیفی، کیونکہ یہاں پر دیکھیں چاروں اعتبارات سے مطابقت کرتا ہے موصوف اور صفت. موصوف ہے الولد،
الطویل उसकी सिफ्त है, अल और अल दोनों जगह है, ठीक है. ये भी हमारे पास रफा है, ये भी रफा है, ये भी जिन्स यानी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ठीक है ना. तो ये हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी बहसीती क्या आ गया इस वक्त, मुब्तदा. वलदुन सालिहुन यानी नेक लड़का, सॉरी लंबा लड़का, वलदुन सालिहुन नेक लड़का है, लंबा लड़का नेक लड़का है. तो वलदुन सालिहुन उसके बाद जो आता है वो क्या है, इजाफी. कैसे वलदुन सालिहुन इजाफी है, कैसे आपको लग रहा है? इसमें तो मुजाफ पे तो दो पेश कहाँ होगा, ये भी मुरक्कबी तौसीफी है, ये भी तौसीफी. मुरक्कबी तौसीफी, ये भी मुरक्कबी तौसीफी, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम था, यहाँ पे भी अलिफ लाम था, यहाँ पर आखिर में तनवीन है, यहाँ पे भी तनवीन है कि नहीं. ये अब सिर्फ माने में फर्क है, माने में फर्क आएगा जब आप अल लगाते हैं ना, ये खास बन जाता है, और अगर आप अल नहीं लगाते तो तर्जुमा होगा कोई, कोई एक, ठीक है. यानी हम कह सकते हैं अल वलदुत तवीलु, इसका तर्जुमा आएगा लंबा लड़का, ये मखसूस बन गया. वलदुन सालिहुन कोई नेक लड़का है, या एक नेक लड़का है, एक नेक लड़का, ठीक है. अब ये जो अल वलदुत तवीलु है, ये ने मुब्तदा है ना. कैसे मुब्तदा पता चला ये मुब्तदा है जी. अमूमन मुब्तदा क्या होता है, अमूमन मुब्तदा क्या होता है इसम में, शाबाश, रफी मारिफा हाल में होता है ना, मारिफा होता है ना, जी. मारिफा होता है, और खबर जो है होता है नकिरा जी. होती है, वलदुन सालिह, ठीक है. जी. नहीं, अब थोड़ी थोड़ी चीजों को आप याद रखिए, ये अमूमन में कह रहा हूं, ये रूल कोई 100% रूल नहीं है, कभी कभी आप उल्टा भी देखेंगे, वो भी मैं आपको मिसाल दूंगा. अच्छा, अल वलदुस सालिहु, अब बताइए अल वलदु अस सालिहु दोनों को मिला के अल वलदुस सालिहु कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कबी तौसीफी. तौसीफी है. मुब्तदा फिल मस्जिद यानी नेक लड़का फिल मस्जिद मस्जिद में है, मैं आखिर में है लगा रहा हूं, क्योंकि मुब्तदा और खबर की जो रूल्स है ना वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि अल वलदु अस्सालिहु ये मारिफा है तो मुब्तदा आ गया. फिल मस्जिद कौन सा मुरक्कब, मुरक्कबी जारी. जारी है, वेरी गुड, मुरक्कबी जारी है. तो मुरक्कबी जारी क्या बन के आता है, खबर. यानी खबर बन के आता है, कायम मुकाम खबर बन के आता है, या मुतल्लिक की खबर बन के आता है. फिस समाई रिज़्कुकुम, सूरह ज़ारियात की आयत है, फिस समाई. अब बताइए फिस समाई क्या है, कौन सा मुरक्कब मुरक्कब जारी. है, मुरक्कबी जारी है, बेहतरीन. रिज़्कुकुम, रिज़्कुकुम उनके लिए रिज़्क है. अब यहां पर फिस समाई आ गया, और मैंने आपको रूल बताया है कि आप कभी भी मुरक्कबी जारी को मुब्तदा नहीं पाएंगे, मुब्तदा नहीं पाएंगे. मगर जी. यहां पर आपको क्या लग रहा है, मुब्तदा. मुब्तदा लग रहा है ना. मगर याद रखिएगा, ये इस वक्त इसको हम एक रूल आएगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में, वो मैं आपको समझाऊंगा ये किस सूरत में आता है, मगर इसको हम मुब्तदा नहीं कहते, ठीक है. इसको हम कह सकते हैं कि हमने खबर को मुअख्खर किया, या जी. मुब्तदा को हमने मुअख्खर किया, खबर को पहले हम ले आए. मुकद्दम किया. ये यहाँ पर मुब्तदा नहीं है, इसीलिए मुब्तदा उमूमन पहले होता है, मगर जरूरी नहीं कि खबर पहले, इन्हें मुब्तदा पहले हो. मुब्तदा को हम मुअख्खर भी कर सकते हैं और खबर को हम मुकद्दम भी कर सकते हैं. मुकद्दम किया. ये हम जी. अभी आज के रूल में पढ़ाएंगे. आप ये भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है. अभी हमने रूल पढ़ा कि मुब्तदा इब्तिदा में आता है, खबर बाद में आता है, मगर अभी मैं आपको थोड़ा सा ये एक तरह से परेशान कर रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि नहीं भाई, खबर भी पहले आ सकती है और मुब्तदा बाद में जा सकता है, मगर सवाल पैदा होता है क्यों, वही आज का लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे. मगर इस चीज को पिछले लेक्चर में हमने छोड़ दिया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि एडवांस में आप आएगा, मगर मैं आपको अभी बता रहा हूँ. कभी कभी क्या होता है कि अगर खबर मारिफा को नकरा बनाना मुमकिन ना हो, क्योंकि आपको पता है ना रूल क्या है, रूल ये है कि मुब्तदा उमूमन क्या होता है, मारिफा, और खबर क्या होती है, नकिरा. नकीरा. मगर अगर कभी कभी आपको लगेगा कि भाई हम खबर को नकिरा नहीं बना सकते, मिसाल मैं आपको दूंगा अभी, तो उस सूरत में कोई टेंशन नहीं है, हम खबर को भी मारिफा बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर अना महमूदुन, अना क्या है,
अना कौन सा इसम है? अना मारिफा है। महमूद है, ये मारिफा है ना, अना मारिफा है, मारिफा। क्योंकि जितने भी हमारे पास इशारी है ये तमाम मारिफा है। महमूदुन क्या है, मारिफा है या नकिरा है? मारिफा है। ये जी भी मारिफा है, क्योंकि नाम है ना किसी का। जैसे मैं कहूंगा अना हम्म, खालिदुन, मेरा नाम खालिद है। अब जी अना भी मारिफा है और मेरा नाम भी मारिफा है, तो इस सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऐसे ही रखिए। तो अना यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास मुब्तदा और महमूदुन खबर बनेगी। मगर ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जहां आपके पास रूल फॉलो नहीं होता है। तो अना मुब्तदा हो गया, महमूदुन खबर हो गया। इसी तरह हादा, हादा हामिदुन, ये कहेंगे ये हामिद है। इसमें हादा मुब्तदा, और आपको पता है कि जितने भी अस्मा इशारा है वो हमेशा मारिफा होते हैं। और हामिदुन चूंकि इसमें अलम है, नाम है किसी का, तो इसमें ज़ात है। तो याद रखिएगा कि हामिदुन है ये किसी का नाम है, तो ये मारिफा है। तो मारिफा भी कभी कभी खबर बन के आ सकता है। ठीक है, जब हमारे पास कोई इम्कान ही ना हो कि उसको हम चेंज करें, तो इसको एज सच ही रख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर मुब्तदा यानी इब्तिदा में आने वाला जो इसम है जमा मुकस्सर हो, गैर आकिल की जमा हो, यानी जमा मुकस्सर वो भी गैर आकिल, तो उसकी जो खबर भी सिफ्त की तरह वाहिद मुअन्नस होगी। मिसाल के तौर पर अकलामु, अकलामु किसका जमा है? कलमुन का। कलमुन का जमा है अकलामुन। या अल कलमु की जमा है अल अकलामु। और अकलाम जो है ये कलम का कौन सा जमा है? क्योंकि हमारे पास दो जमा है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जी आबिद साहब, आपको क्या लग रहा है, अकलाम जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? और जमा मैंने मुकस्सर है। जमा मुकस्सर, मैंने आपको पहले बताया था जमा सालिम जमा मुकस्सर में क्या डिफरेंस है। सालिम होता है कि जिसमें जो मतलब वाहिद में जितने भी अल्फाज हैं ना, जैसे काफ लाम जी मीम, वो बराबर हम्म, काफ लाम मीम जमा में रहेंगे, उसके बाद कुछ एडिशन होगा, इसको सालिम कहते जी हैं। और मुकस्सर कहते हैं कि नहीं, मतलब बीच में ही वो टूट जाए। जैसे जी कलम काफ लाम मीम होता है ना, मगर अकलाम आ गया, जी अलिफ इब्तिदा में आ गया, ये टूट गया ना, इसको कहते हैं जी जमा मुकस्सर। और मुकस्सर। ये जमा जी मुकस्सर किसका है? गैर आकिल। गैर आकिल क्या है अरबी में? कुरान ये अरबी में सिर्फ तीन चीजों को हम अक्ल वाले कह सकते हैं, इंसान, जिन और जी फरिश्ते। इनके अलावा अगर जानवर भी हो ना, उनको भी हम गैर आकिल कहते हैं। तो अगर खबर हमारे यानी अगर हमारे पास अकलामु यानी मुब्तदा अगर हमारे पास जी गैर आकिल जमा मुकस्सर हो, तो उसकी जो खबर है ना वो क्या आएगी? वो आएगी, यानी उसकी जो खबर है वो वाहिद सिफ्त की तरह वाहिद मुअन्नस आएगी। हम कहेंगे अकलामु, अल अकलामु जदीदतुन। हालांकि अकलामु हमारे पास जमा था, और रूल ये है कि ये चारों बाकी एतबारा से ने जो इसका आदद है, आदद को फॉलो करेगा। अगर ये जमा होता तो हमारे पास खबर भी जमा होनी चाहिए। जमा मगर होनी चूंकि चाहिए। यहाँ पर याद रखिएगा ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है, तो जैसे सिफ्त में होता है वैसे ही वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। अल अकलामु जदीदतुन, ये वाहिद इस्तेमाल हुआ, वो भी मुअन्नस का। तो अल अकलामु मुब्तदा है, जदीदतुन खबर है, तो सिंगल इस्तेमाल हुआ। इसी तरह अल अबवाबु, सारे दरवाजे, मफ्तूहतुन खुले हैं, मफ्तूहतुन सिंगुलर यूज हुआ है। अल अबवाबु मुब्तदा और मफ्तूहतुन इसकी खबर है। तो ये छोटे मोटे जो इस्तिस्नाई है, एक्सेप्शनल कुछ रूल्स है, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। ये स्लाइड क्लियर हो गया आप सब साथियों को? जी चले, जी इसको जरा आपने नोट्स में लाइएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये है कि अगर कभी कभी हमारे पास मुब्तदा के बाद जो खबर है वो मौजूदुन हो या मौजूदतुन हो, यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा अस्सौमु मौजूदुन। ठीक है, अगर कोई आपके पास खबर होगा लफ्ज मौजूदुन या मौजूदतुन, तो याद रखिएगा अरबी में क्या किया जाता है, फुसहा अरबी में उस वक्त उस खबर को आम समझा जाता है, और आम समझ के उसको हज़फ कर दिया जाता है, यानी उसको लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारे पास मुतल्लिक की खबर है, उस मुतल्लिक की खबर को ही हम कायम मुकाम खबर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, अस्सौमु ली। अस्सौमु का तर्जुमा होता है रोजा, ली का तर्जुमा है मेरे लिए, यानी रोजा जो है मेरे लिए।
اصل میں اس میں الصوم جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ ہے موجودن، یعنی ترجمہ ہونا چاہیے تھا روزہ پایا جاتا ہے لی، میرے لیے. سمجھ رہے بات؟ روزہ پایا جاتا ہے میرے لیے، مگر چونکہ موجودن میں نے آپ کو بتایا، موجودن یا موجودتن، اس کو عام خبر سمجھ کے حذف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس متعلق خبر آتا ہے اسی کو ہم قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں. تو الصوم لی، حدیث کے الفاظ ہے الصوم لی، یعنی روزہ میرے لیے. ادروائز کیا معنی ہونا چاہیے تھا؟ روزہ پایا جاتا ہے میرے لیے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مبتدا ابتدا میں ہے مگر اس کی خبر اویلیبل نہیں ہے اور قائم مقام خبر ہے، تو یاد رکھیے گا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ موجودن یا موجودتن تھی. جب موجودن یا موجودتن خبر ہوتی تو وہ عام خبر سمجھ کے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو لکھا نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا، لکھا بھی نہیں جاتا، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نکال لیتے ہیں. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اصل میں ترجمہ کیا تھا؟ الصوم موجود لی، یعنی روزہ پایا جاتا ہے میرے لیے. اس کی مثالیں آپ قرآن میں بہت جگہ دیکھیں گے، جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ترجمہ اللہ کی لعنت زیادتی کرنے والوں پر. اصل میں کیا تھا؟ لعنت اللہ موجودتن، یعنی اللہ کی لعنت پائی جاتی ہے علی الظالمین، زیادتی کرنے والوں پر. چونکہ موجودن یا موجودتن میں نے بتایا کہ اس کو عام خبر سمجھ کر حذف کر دیا جاتا ہے، تو جو علی الظالمین، کیونکہ علی الظالمین یہاں پر مرکبی جاری ہے، مرکبی جاری کو ہی ہم اس وقت قائم مقام خبر سمجھ لیتے ہیں. تو لعنت اللہ مبتدا، علی الظالمین قائم مقام خبر، مگر جو اس کی خبر تھی نا وہ کیا تھی؟ موجودتن. اس کو حذف کیا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گیا؟ جی جی جی. بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی کتنی مشہور آیت ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو العالمین کا رب ہے. اب اس میں دیکھیے الحمد ہے، مبتدا ہے، اس کے بعد خبر نہیں ہے، سیدھے ہے الحمد للہ رب العالمین. للہ رب العالمین جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہے؟ مرکبی جاری، کیونکہ لام زیر لی جارا، اور اللہ رب العالمین جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا، یہ ہمارے پاس متعلق خبر ہے، یعنی قائم مقام خبر ہے. اس میں بھی اصل میں موجودن تھا. الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کے لیے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک کے لیے. مشہور ہے التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ. التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، جو زبان سے ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، للہ، اللہ کے لیے ہے. اصل میں تھا التحیات موجوداتن، یعنی قولی عبادتیں پائی جاتی ہیں للہ، اللہ کی. مگر موجوداتن چونکہ عام خبر ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ موجوداتن کوئی بھی عام خبر ہوگا اس کو ہم حذف کرتے ہیں، تو مبتدا کے فوراً بعد ہم قائم مقام خبر لاتے ہیں، خبر موجود نہیں ہوتی. والصلاۃ اصل میں ہونا چاہیے تھا موجودات للہ، یعنی تمام بدنی عبادت. التحیات کہتے ہیں قولی عبادت زبانی، والصلاۃ تمام بدنی عبادات، والطیبات اور تمام مالی عبادات. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. التحیات پڑھتے ہیں نا، تو اصل میں کیا ہے کہ اس میں التحیات ہمارے پاس مبتدا ہے، والصلاۃ مبتدا ہے، والطیبات مبتدا ہے. جو للہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی للہ تو ایک ہی جگہ ہے، باقی جگہ اس کو محذوف کیا گیا، کیونکہ حذف کیا گیا، کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو یہ عام خبر سمجھ کر حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مرکبی جاری آتا ہے اس کو ہم قائم مقام خبر سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی. اسی طرح سورہ نور کی آیت ہے الخبیثات للخبیثین، اصل میں تھا الخبیثات موجودات للخبیثین. ترجمہ کیا بنتا؟ ناپاک عورتیں پائی جاتی ہیں ناپاک مردوں کے لیے. مگر قرآن میں موجودات کا لفظ نہیں ہے، قرآن ہے الخبیثات للخبیثین،
वल-खबीसूना लिल-खबीसाति वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। ये जो आप पर्पल कलर में मौजूदातुन देख रहे हैं, ये चूंकि आम खबर थी, इसको हज़फ कर दिया गया और उसके बाद मुरक्कबी जारी को ही हमने कायम मुकाम खबर समझ लिया। इतना क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास खबर मौजूद या मौजूदातुन है तो उसको हज़फ कर दिया जाता है और उसके बाद कायम मुकाम खबर को ही, यानी हमारे पास मुरक्कबी जारी को ही हम कायम मुकाम खबर बना देते हैं। अब जो वो टॉपिक है जिसको मैं आपको लाने वाला था कि कभी कभी हम खबर को मुकद्दम करते हैं। यूजुअली रूल क्या है? रूल ये है कि खबर को हम बाद में लाएंगे, मुब्तदा को पहले लाएंगे। मगर कभी कभी हम क्या करते हैं, आप कुरान मजीद में देखेंगे कि खबर को ही मुकद्दम किया गया। और अगर ये क्यों किया जाता है, याद रखिएगा, अगर खबर मुतल्लिक़ खबर या खबर हो या मुतल्लिक़ खबर हो, अगर उस पर जोर देना मकसूद होता है, काफी स्ट्रेस देना, कोई ऐसी बात हो जिस पे काफी ज्यादा स्ट्रेस देना मकसूद हो, तो उस वक्त उस खबर या मुतल्लिक़ खबर को मुकद्दम करके मुब्तदा से पहले लाया जाता है, जिससे खबर में ताकीद पैदा होती। अब मुझे बताइए, अगर हम तर्जुमा पढ़ेंगे ना कुरान मजीद का, क्या आपका वो तर्जुमा आपको एक्चुअल माने बता सकता है? जी नहीं। देखिए, नहीं। इसीलिए कुरान के अरबी को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये कितना बारीक पॉइंट है कि अगर आपने देखा कि कुरान मजीद का वो जो जुमला है, जुमला इस्मिया, हालांकि हमने पढ़ा कि ये हमने जुमला इस्मिया जो भी है ये हमारे पास इसमें मुब्तदा उसके बाद खबर होनी चाहिए। मगर अगर खबर को ही मुकद्दम किया गया, पहले लाया गया और इसके मुब्तदा को बाद में लाया गया, ये क्यों लाया जाता है? आपको पता चलना चाहिए कि कोई चीज जो बताने वाली है ना, जिसके बारे में हमें खबर दी जाती है, वो कोई खास चीज है, उसमें ज्यादा ताकीद पैदा करना होता है। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं उर्दू में, मगर आप देखेंगे कि जब मैं आपके सामने कोई बात जोर से बताने वाला हूं ना, या ताकीद, तो उस वक्त मेरी जो आवाज है ना, थोड़ी सी मतलब जोरदार हो जाती, समझ रहे हैं? और थोड़ा सा मैं ठहरता हूं, ठीक है? जैसे हमारे जबान में भी जब हम बात करते हैं ना, मैं आपको कहूंगा खड़े हो जाओ, ये बताने के बहुत सारे तरीके हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यानी एक ही चीज मैं आपको अलग अलग तरीके से बता सकता हूं, तर्जुमा अलग अलग होगा। जो इस पे स्ट्रेस होगा, सेलिबल पे जो स्ट्रेस होगा वो अलग होगा, वो वैसे नहीं होगा जो आप तर्जुमे से जानेंगे। मिसाल हम देंगे, आपको पता चलेगा। सूरह शूरा आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लाही। देखिए, लिल्लाही इब्तिदा में लाया गया, तो ये यहाँ पर मुतल्लिक़ खबर है। मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाही का तर्जुमा हो गया अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह ही की है। मुल्कुस समावाति वल अर्द, बादशाहत आसमानों और जमीन की। क्योंकि इस आयत से पहले लोगों के बारे में कहा गया कि लोग समझते हैं कि ये मुल्क हमारा है और कयामत में जब उठेंगे तो उस वक्त अल्लाह उनको बताएगा कि अल्लाह ही की है बादशाहत आसमानों और जमीन की। क्योंकि इस वक्त बात पे ज्यादा जोर देना है, समझ रहे बात? खबर पे ज्यादा जोर देना है, इसलिए आप देख सकते हैं कि खबर या मुतल्लिक़ खबर को हमने मुकद्दम कर लिया, अल्लाह ताला ने मुकद्दम कर दिया कुरान में। लिल्लाहि मुल्कुस समावात, इसका तर्जुमा ये नहीं होगा कि अल्लाह यानी आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह की है ना, इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह ही की है, अल्लाह ही की है बादशाहत आसमान और जमीन की। तो यहां पर खबर पे जोर देना मकसूद है, इसीलिए खबर को या मुतल्लिक़ खबर को इब्तिदा में लाया गया। इसके बाद सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 7 में लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के हैं आसमानों और जमीन के खजाने। अब देखिए, यहां पर ये नहीं कहा गया आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह के, आम तर्जुमा यही माना जाता ना, तर्जुमा है अल्लाह ही के हैं खजाने जो आसमान और जमीन में। अब देखिए, खबर पे जोर दिया जाता है, ये चीज तर्जुमे से जाहिर नहीं होगी, ये चीज आप एहसास महसूस कर सकते हैं जब इसका तर्जुमा आप अरबी के हिसाब से पढ़े, क्योंकि इसमें खबर को मुकद्दम किया गया। ठीक है ना? जैसे हम बच्चे को नसीहत करते हैं, कभी कभी हम बच्चों को जनरल नसीहत करते हैं, कभी जब नसीहत में ज्यादा जोर देना हो तो हम उस चीज को उल्टा कर देते हैं, पहले ले आते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 180 में लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना,
अल्लाह ही के हैं सबसे अच्छे नाम, क्योंकि मुशरिकीन अपने जो उनके गैरुल्लाह होते थे अच्छे अच्छे नाम उनके पुकारा करते थे, तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह ही के हैं, जो अच्छे नाम है वो अल्लाह ही के हैं। तो यहां तर्जुमा नहीं होगा कि अच्छे नाम अल्लाह के हैं, ना, अल्लाह ही के हैं सबसे अच्छे नाम। तो यहां पर आप मेरी बात समझ गए कि मुकद्दम जब खबर को किया जाता है उस वक्त खबर या मुतल्लिक की खबर पर जोर देना मकसूद होता है। इसी तरह अगर मुब्तदा को मुअख्खर किया जाता है, मिसाल के तौर पर मुब्तदा अगर नकिरा हो, तो कभी कभी आप देखिए कि मुब्तदा को मुअख्खर किया जाता है। वो उस सूरत में अगर हमारे पास मुब्तदा नकिरा हो तो आम तौर पर खबर के बाद लिखा जाता है, जिसे मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं। ऐसी सूरत में असल खबर जो है वो अक्सर महजूफ होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जुमला है अल वलदु फिल बैत, लड़का घर में है, ठीक है, मगर इसको अगर हमें यानी हमारे पास अब ये अल वलदु के बजाय वलदुन है, तो वलदुन तो हम इब्तिदा में नहीं ला सकते। आपको पता है कि मुब्तदा जो है ये मारिफा होता है, तो कैसे बनाएंगे, फिल बैत वलदुन, घर में कोई एक लड़का है। तो चूंकि वलदुन यहाँ पर मुब्तदा यानी हाँ, मगर मुब्तदा चूंकि नकिरा नहीं हो सकता, वो मारिफा होता है अमूमन, तो हमने उसको मुब्तदा तो रखा मगर मुअख्खर कर दिया, जैसा कि आपको मैंने रूल बताया। सूरतुल बकरा में है फी कुलूबिहिम मरदुन, हालांकि आना चाहिए मरदुन फी कुलूबिहिम, मगर कुरान ने क्या कहा, फी कुलूबिहिम मरदुन, क्योंकि मरदुन इस वक्त मुब्तदा नकिरा है, तो उसको हमने मुअख्खर किया। तर्जुमा, उनके दिलों में एक बीमारी है। अला अबसारिहिम गिशावा, उनके आंखों पर एक पर्दा है। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीमुन, एक बहुत बड़ा अजाब है। ये अला अबसारिहिम और वलहुम जो है ना, लहुम, ये दोनों हमारे पास मुतल्लिक की खबर है और मुब्तदा जो है ये मुअख्खर हो गया। इसी तरह लहुम खिज़युन, उनके लिए एक रुसवाई फिद दुनिया, दुनिया में, वलहुम फिल आखिरत, और उनके लिए आखिरत में अज़ाबुन अज़ीमुन, एक बहुत बड़ा अजाब है। तो यहाँ पर आप जो रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये मुब्तदा है मगर मुअख्खर हो गया। मुअख्खर क्यों हो गया, क्योंकि मुब्तदा नकिरा में। फी जीदिहा, उनकी उसकी गर्दन में, हबलुन, एक रस्सी है, मिम मसद, खजूर की छाल की। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि हमारे पास यानी हबलुन जो है मुब्तदा वो मुअख्खर हो गया। सूरह लहब की आयत, इसी तरह सूरह रहमान की आयत, अल्लाह फरमाता है फीहिमा ऐनान नद्दाखतान, उन दोनों में दो जोश मारते हुए चश्मे हैं। ऐनान नद्दाखतान मुब्तदा, मगर ये मुअख्खर हो गया क्योंकि दोनों जो है ये नकिरा है। फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, फाकिहतुन, नखल, रुम्मान, ये तमाम मुब्तदा है, मगर फीहिमा ये पहले आ गया क्योंकि ये तीनों जो है ये हमारे पास नकिरा है। ठीक है, इतने पे हम आज एंड करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल होगा तो आप वो सवालात नोट करें। अगला लेक्चर इंशाल्लाह फिर सवालात से शुरू करेंगे। जुमला इस्मिया का जो हमारा